हेलो फ्रेंड्स आपको स्वागत ये आलोचना करवा +3 4th सेमेस्टर एग्जाम 2025 रो हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 8 रो किछि सिलेक्टेड 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न गुड़िकर उत्तर एवं आम आलोचना करवा एथि किछि प्रश्न आपण मानिकर 4th सेमेस्टर एग्जाम रे आसबार संभावना रही तेणुक आपण मैंने भिडियो को अनुसार स्किप न करी आरंभ शेष पर्यंत देखंतु तो डे न करी चलतु आज भिडियो स्टार्ट करवा। तो प्रथम प्रश्न रही देखंतु केउं शताब्दी इटाली रे प्राचीन ग्रीक एवं रोमियो साहित्य तथा कलाप्रीति मनीष मन जो नूतन आग्रह एवं उत्साह देखा देथिला ताको कौन कहुला। तो उत्तर होची 15वीं शताब्दी रे इटाली रे प्राचीन ग्रीक एवं रोमियो साहित्य तथा कलाप्रीति मनीष मन जो नूतन आग्रह एवं उत्साह देखा देथिला याको नवजागरण बोली कहुला। प्रश्न नंबर 2 रे अछि केते ख्रीष्टाब्द एवं केउं शासक द्वारा कन्स्टान्टिनोपल अधिकार हो पारिथिला जहाद्वारा विताड़ित होइथिबा ग्रीक मनीषी माने विभिन्न स्थान को पलायन करथिले या फल रे कोन जन्म नेइथिला। उत्तर होउछि 1453 ख्रीष्टाब्द द्वितीय मोहम्मद द्वारा कन्स्टान्टिनोपल अधिकार हो पारिथिला जहाद्वारा विताड़ित होइथिबा ग्रीक मनीषी माने विभिन्न स्थान को पलायन करथिले या फल रे नवजागरण बा पुनर्जन्म जन्म नहीं। प्रश्न नंबर 3 रही क्यों प्रवर्तक माने निजर नूतन चिंताधारा द्वारा पुनर्जागरण पाई पथ परिष्कार करथिले। उत्तर होछि बैकन एवं पीटर आवेलार्ड प्रवर्तक माने निजर नूतन चिंताधारा द्वारा पुनर्जागरण पथ को परिष्कार करथिले। तापर रही प्रश्न नंबर 4 रे पेट्रा किए थिले तांको द्वारा रचित पुस्तक नाम कौन और प्रचारित बाणी कौन थिला। उत्तर होछि पेट्रा थिले जड़े इटालीय कवि तांको द्वारा रचित पुस्तक नाम है फैमिलिया लेचर्स तांको प्रचारित बाणी थिला मानववाद। प्रश्न 5 रे अछि बोकासियो किए एवं तांको रचित पुस्तक नाम कौन। उत्तर होछि इटालीय लेखक रूपे बोकासियो परिचित तांको रचित पुस्तक नाम थिला डेकामेरन। प्रश्न नंबर 6 रे अछि विज्ञान नूतन आविष्कार दिगरे किए परिचित थिले से मत प्रदान करथिबा सूर्य सौरजगतर केन्द्रबिंदु पृथ्वी और अन्य ग्रह गुड़िक सूर्य चतुर्पार्श्व वृत्ताकार भ्रमण करुअछि यह किए प्रतिपाद करी उत्तेजना सृष्टि करथिले। उत्तर होछि विज्ञान नूतन आविष्कार दिगरे कोपर्निकस परिचित थिले से मत प्रकाश करथिले जे सूर्य सौरजगतर केन्द्रबिंदु पृथ्वी और अन्य ग्रह गुड़िक सूर्य चतुर्पार्श्व वृत्ताकार गति भ्रमण करुछंती याकू ख्रीष्ट धर्मावलंबी माने प्रतिवाद करी उत्तेजना सृष्टि करथिले। प्रश्न नंबर 7 रे अछि इटालीय विख्यात वैज्ञानिक किए थिले से कहा मत को ठीक बोली प्रचार करथिले एथि पई तांकू किए बंदी करथिले। उत्तर होछि गालिलियो थिले इटालीय विख्यात वैज्ञानिक से कोपर्निकस मत को ठीक बोली प्रचारित करथिले जाफल रे पोप धर्म जाजक माने तांको बंदी करथिले। तो एगुडिक बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न अटे आपण माने याको भल भाव पढ़िबे कारण एथिरु किछि प्रश्न आपण परीक्षा रे आसीबार बहुत संभावना रही अछि। प्रश्न नंबर 8 रे अछि विश्वविख्यात वैज्ञानिक न्यूटन का रचित पुस्तक नाम कौन थिला से क्यों शक्ति विषय में मत प्रदान करथिले। उत्तर होछि विश्वविख्यात न्यूटन का रचित पुस्तक नाम प्रिंसिपिया थिला गच्छरु आत पड़िबा देखि से पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति विषय संधान पाई पारिथिले। प्रश्न नंबर 9 रे अछि केउं कारण जोगु यूरोपीय महादेश मध्ययुगर अवसान घटाई आधुनिक युगर सूत्रपात करथिला। उत्तर होछि नवजागरण बा पुनर्जन्म बा रेनेसा और भौगोलिक आविष्कार जोगु सारा यूरोप रे मध्ययुगर अवसान घटाई आधुनिक युगर सूत्रपात घटाइथिला और एक नूतन दिग्दर्शन देखा देथिला। प्रश्न नंबर 10 रे अछि पीटर आवेलार्ड केतेरु केते ख्रीष्टाब्द पर्यंत प्यारिस विश्वविद्यालय रे शिक्षकता करथिले तांकर मत कौन थिला। उत्तर होछि पीटर आवेलार्ड ख्रीष्टाब्द 1110 रु 1140 पर्यंत प्यारिस विश्वविद्यालय रे शिक्षकता करुथिले तांका मतरे भगवान कहते बोली कौन सी कथा को ग्रहण करने उचित नुहे। प्रश्न नंबर 11 रे अछि कोपर्निकस किए थिले तांकर तथ्य कौन थिला। उत्तर होछि ज्योतिर्विद रूपे कोपर्निकस परिचित थिले से तथ्य उपस्थापना करथिले जे सौरजगतर केन्द्र रे सूर्य अवस्थित पृथ्वी और अन्य ग्रह माने सूर्य चारिपटे घूरबारे लगी। प्रश्न नंबर 12 रे अछि
କେଉଁ ଇଟାଲୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କୋପର୍ନିକସଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ? ସେ କେଉଁ ନିୟମର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗାଲିଲିଓ ଇଟାଲୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ସେ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କୋପର୍ନିକସଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ନିୟମର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13 ଅଛି କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ଲାଭ ଘଟିଥିଲା? 2 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ଲାଭ ଘଟିଥିଲା। ରଜର ବେକନ ଓ ଗାଲିଲିଓ ଥିଲେ 2 ଜଣ ବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14 ଅଛି ନୂତନ ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶରେ କି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟୁରୋପରେ ବିଜ୍ଞାନ ବହୁମାତ୍ରାରେ ବିକାଶ ଲାଭ ଘଟିଥିଲା। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଗଣିତ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15 ଅଛି କେବେ ଏବଂ କିଏ ମୁଦ୍ରାକାର ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଛାପା ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟେ। ଏହା 1 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଛାପାଯୁକ୍ତ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହିଭଳି ଭାବରେ 1 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରିବ। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1454 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ ଗୁଟେନବର୍ଗ ମୁଦ୍ରାକାର ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଛାପ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଥିଲା ଗୁଟେନବର୍ଗ ବାଇବେଲ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16 ଅଛି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିବା ଇଟାଲୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ୟୁରୋପୀୟ ମହାଦେଶରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋପର୍ନିକସ, ରଜର ବେକନ, ସାର୍ଭେଣ୍ଟିସ୍ ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17 ଅଛି କିଏ ଏବଂ କେବେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବେଲଜିୟମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭେସାଲିୟସ 1543 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଡି ହ୍ୟୁମାନ କର୍ପୋରିସ୍ ଫାବ୍ରିକା ରଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18 ଅଛି ବିଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ରଗତି କରାଇବାରେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା? ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ପିପାସୀ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ବେଳେ ସେହି ଯୁଗରେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା। ଉକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ହାତଲେଖା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଠାରୁ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ପାଣ୍ଡୁଲିପିମାନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ ହୋଇପାରିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଚିନ୍ତିତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞାନଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା ଓ ତାର ଅଗ୍ରଗତି କରାଇବାରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଏହା ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19 ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ ଗୁଟେନବର୍ଗ କିଏ? ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜନ୍ ଗୁଟେନବର୍ଗ ଥିଲେ ୟୁରୋପର ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରାକାର। ଜର୍ମାନୀ ମେନ୍ ନାମକ ସହରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ମୁଦ୍ରଣ ଲିପି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରିତ ବସ୍ତୁ 31ଟି ଧାଡ଼ିରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଟେ। ଏହା 1454 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20 ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାକ୍ଷ୍ଟନ କିଏ ଓ ସେ କେବେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାକ୍ଷ୍ଟନ ଜଣେ ମୁଦ୍ରାକାର ଥିଲେ। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଏହା 1477 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଏହାର ପ୍ରସାର ଘଟି ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ, ବେଲଜିୟମ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଦି ଦେଶରେ 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 40ଟି ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ? ନା ଜନ୍ ଗୁଟେନବର୍ଗ 1454 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିକି କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ନା କାକ୍ଷ୍ଟନ। ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21 ଅଛି ଫିଲିପ ଦିଓଦାନେ ବ୍ରୁନୋ କିଏ ଥିଲେ? ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱତତ୍ତ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଇଟାଲୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ରୁନୋ ଜଣେ ସୁପରିଚିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱତତ୍ତ୍ୱ ବକ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସୌରଜ ରୂପେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର 2 ପ୍ରକାର ଗତି ଅଛି, ଅକ୍ଷ ଚାରିପାଖରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟନ ଓ କକ୍ଷ ପଥରେ ପରିଭ୍ରମଣ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହାର ପିଡ଼ିଏଫ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସ ଯାଇ ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ହେଇ ଏହି ପିଡ଼ିଏଫ୍ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।